So, hello students, welcome to today's session that is regarding pharmacology of corticosteroids. So, corticosteroids are a group of compounds and they are biosynthesis from the cholesterol as a precursor. So, మీరు గమనిస్తే కనుక బాడీలో ఉండే అన్ని స్టెరాయిడ్ మాలిక్యూల్స్ లైక్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్ కార్టిసాల్ కావచ్చు, ఆల్డోస్టెరాన్ నథింగ్ బట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మినరలోకార్టికాయిడ్ కావచ్చు, అట్లాగే మనకి టెస్టోస్టెరాన్ కావచ్చు, ఈస్ట్రోజన్ కావచ్చు, ప్రొజెస్ట్రాన్ కావచ్చు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ బయోసిన్సిస్ బై యూజింగ్ ద ప్రికర్సర్ నోన్ యాజ్ కొలెస్ట్రాల్. అయితే ఈ కొలెస్ట్రాల్ కావచ్చు, స్టెరాయిడ్ కాంపౌండ్స్ బయోసిన్సిస్ అంతా కూడా లివర్ లో జరుగుతుందండి. సో ఈ సిన్సిస్ అంతా కూడా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే కనుక లివర్ లో జరుగుతుంది. సో ఫర్ దట్ కొలెస్టరాల్ ఈజ్ అ ప్రికర్సర్ మాలిక్యూల్. Cholesterol is a precursor molecule. From the cholesterol, there will be a generation of pregnenolone. So, cholesterol is a major precursor, and from that pregnenolone will be there. And from that series of compounds, there is a production of aldosterone from the progesterone. Aldosterone from the progesterone, and from the pregnenolone, 17 alpha hydroxy pregnenolone, which finally gives hydrocortisone, a corticosteroid. And this 17 hydroxy pregnenolone gives dehydroepiandrosterone, which is converts to androstenedione and finally gives the testosterone. So all these are here androgens, also known as testosterone. The testosterone also known as androgen because of it causes androgenesis, that is increasing the muscle mass as well as muscle strength. And here like this all steroid compound like aldosterone, corticosteroids, nothing but glucocorticoid, mineralocorticoid, testosterone, progesterone, all this will be produced from the cholesterol as a biosynthetic precursor. And this biosynthesis, nothing but steroidogenesis, production of steroid compounds will take place in the liver, with help of the CYP450 enzymes, So here we will talk about what are the different functions of corticosteroids in the body on different body parts. So regarding actions, corticoids have direct and permissive actions on basis of producing effect, on the basis of way of producing effects. Next, glucocorticoids action. So glucocorticoids are catabolic in nature. So glucocorticoids are generally catabolic in nature. The effects of glucocorticoids on the carbohydrates. So on carbohydrate metabolism, glucocorticoids promoting glycogen deposition in liver by inducing hepatic glycogen synthase. So ఏం చేస్తుందండి? సో ప్రమోట్ గ్లైకోజన్ డిపాజిషన్ ఇన్ ద లివర్, అంటే లివర్ లో గ్లూకోజ్ ని గ్లైకోజన్ గా స్టోర్ చేస్తుంది. అలా జరగాలంటే ఏం చేస్తున్నాయి? గ్లైకోజన్ సింథేజ్ ఎంజైమ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో గ్లైకోజన్ సింథేజ్ ఇస్ ద ఎంజైమ్ responsible for conversion of glucose to glycogen and stores in the liver. And promoting gluconeogenesis from the amino acids, and production of carbohydrates from the non-carbohydrate source, production of glucose from non-carbohydrate source, that is amino acids, nothing but proteins, lipids, fatty acids, that is known as gluconeogenesis. So gluconeogenesis ante production of carbohydrates from the non-carbohydrate source like proteins and lipids. And also inhibit glucose utilization by పెరిఫెరల్ టిష్యూస్, అంటే బ్లడ్ లో ఎక్సెస్ గా గ్లూకోజ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే బ్లడ్ లో ఉండే గ్లూకోజ్ అనేది పెరిఫెరల్ గా ఉండే టిష్యూస్, అంటే సిఎన్ఎస్ కన్నా కింద. సో సిఎన్ఎస్ పక్కన పెట్టేస్తే పెరిఫెరల్ గా ఉండే టిష్యూస్ జనరల్ గా ఏం చేస్తాయి? బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ఆ గ్లూకోజ్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి? గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేవి ఆ గ్లూకోజ్ యూటిలైజేషన్ తగ్గించి ఏది పెరిఫెరల్ టిష్యూస్ యూజ్ చేసుకోకుండా బ్లడ్ లోనే ఎక్కువ ఉండేలాగా చేస్తుంది. అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ రిలీజ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ ద లివర్, అంటే ఈ యాక్షన్స్ అన్నిటి ద్వారా కూడా ఏం జరుగుతుందండి? గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేవి బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్స్ ని, బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి. సో ఎక్సెస్ యాక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ మే కాజెస్ డయాబెటీస్, అంటే గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తే డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది. సో
These all actions are result in the hyperglycemia and also resistance to insulin. That is diabetic like state, nothing but diabetes. So గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేవి డయాబెటిస్ కాజ్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే అవి గ్లూకోజ్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసి బాడీ ఆర్గాన్స్ కి గ్లూకోజ్ యూటిలైజ్ కాకుండా చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఆన్ ద ప్రోటీన్ మెటబాలిజం. సో ప్రోటీన్ మెటబాలిజం చూసుకుంటే కనుక, రిగార్డింగ్ ప్రోటీన్ మెటబాలిజం, amino acids mobilized into the liver, used up in gluconeogenesis, as result excess urea is produced. సో ఏమవుతుందండి, అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి ఏదైతే బాడీలో ఉండే ఎక్సెస్ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి లివర్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ అమైనో యాసిడ్స్ ద్వారా గ్లూకోనియోజెన్సిస్ జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక ఎక్సెస్ గా యూరియా అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ దే ఆల్సో కాజ్ ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద పెరిఫెరల్ టిష్యూస్. సో ఏదైతే పెరిఫెరల్ టిష్యూస్ లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఏం చేస్తున్నాయండి, బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నాయి, కెటబాలిజం చేస్తున్నాయి. అండ్ దే ఆల్సో ఇంక్రీజ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్స్క్రెషన్. సో యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్స్క్రెషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. అండ్ ఆల్ దీస్ ఎఫెక్ట్స్ మే లీడ్స్ టు నెగటివ్ నైట్రోజన్ బ్యాలెన్స్. సో నెగటివ్ నైట్రోజన్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుందంటే కనుక ప్రోటీన్ కెటబాలిజం, అమైనో యాసిడ్ కెటబాలిజం పెరగడం వల్ల నెగటివ్ నైట్రోజన్ బ్యాలెన్స్, బాడీలో నైట్రోజన్ లెవెల్స్ ఉండాల్సిన దానికన్నా కూడా తగ్గిపోతాయి. సో ప్రోటీన్ కెటబాలిజం. సో గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ వల్ల డయాబెటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ వల్ల ప్రోటీన్ కెటబాలిజం జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్, ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఫ్యాట్ మెటబాలిజం. ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఫ్యాట్ మెటబాలిజం. సో రిగార్డింగ్ ఫ్యాట్ మెటబాలిజం, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఆన్ ఫ్యాట్ మెటబాలిజం causes, so here heading is fat metabolism, causes lipolysis. So cyclic KMP, cyclic adenosine monophosphate induced breakdown of triglycerides is enhanced, and fat deposit in different areas of the body leads to moon face as well as buffalo hump. సో కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఏం చేస్తుందండి, లిపోలైసిస్, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద లిపిడ్స్. ఎస్పెషల్లీ ఏం జరుగుతుంది, సైక్లిక్ ఎడెనోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి తద్వారా ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక ట్రైగ్లిజరైడ్ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. ఎప్పుడైతే ట్రైగ్లిజరైడ్ లెవెల్స్ కానీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెరిగితే ఏమవుతుందంటే కనుక అవి బాడీలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అక్యుములేట్ అయిపోయి దానివల్ల మూన్ ఫేస్ లేదా బఫెలో హంప్ అనేది వస్తుంది. అంటే మూన్ ఫేస్ అంటే ఫేస్ ఇట్లా అయిపోతుంటుంది. బఫెలో హంప్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎద్దుకి మీరు గమనిస్తే కనుక పైన మోపురం లాగా ఉంటుంది, హంప్ లాగా. సో అలా వస్తుంది. ఎందుకంటే కనుక బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ degradation of fats, lipoproteins, nothing but that is because of lipolysis. Next, calcium metabolism. Next is the calcium metabolism. So here glucocorticoids inhibits intestinal absorption and enhance renal excretion of calcium. సో ఏం జరుగుతుందండి ఇక్కడ సింపుల్ గా, సో గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేవి ఇంటెస్టైన్ లో కాల్షియం ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. సో ఇంటెస్టైన్ లో కాల్షియం అబ్జర్వ్ అయితే ఏమవుతుంది, అది బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి బ్లడ్ నుంచి బోన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి బోన్స్ యూటిలైజ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కనుక అక్కడ ఇంటెస్టైన్ లో కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్ జరగకుండా ఎక్కువగా యూరిన్ ద్వారా బయటకు పంపిస్తుంది. అంటే ఏం చేస్తుంది, కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ బాడీలో కాల్షియం లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తున్నాయి. సో దట్ లీడ్స్ టు loss of osteoid, that is decreased formation and increased resorption, indirectly results in loss of calcium, that is నెగిటివ్ కాల్షియం బ్యాలెన్స్. అంటే బాడీలో ఏమవుతుందంటే కనుక కాల్షియం లెవెల్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోతున్నాయి. సో అందుకని కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కనుక ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకని కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గిస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారండి, డిక్రీజ్డ్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ రిజార్ప్షన్. అంటే కాల్షియం ఫార్మేషన్ తగ్గిపోతుంది, అలాగే రిజార్ప్షన్ పెరుగుతుంది. అంటే రిజార్ప్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, బోన్ లో ఉన్న కాల్షియం కూడా బ్లడ్ లోకి వస్తుంది. దాన్ని రిజార్ప్షన్ అంటారు అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ కంటిన్యూషన్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఆన్ వాటర్ రిటెన్షన్. సో ఆల్డోస్టెరాన్ కాజెస్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ వాటర్ అండ్ మెయింటైన్స్ నార్మల్ గ్లోమరులర్ ఫిల్టరేషన్. గ్లోమరులర్ ఫిల్టరేషన్ రేట్. సో జనరల్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక
ఆల్డోస్టెరాన్ గాని, ప్రొజెస్టెరాన్ గాని, టెస్టోస్టెరాన్ గాని, ఈస్ట్రోజన్ గాని సో, ఇవన్నీ కూడా ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఉంటుందండి. సో, ఆల్డోస్టెరాన్ ఫంక్షన్ ఈస్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ వాటర్. సో, ఆల్డోస్టెరాన్ అంత కాకపోయినా కూడా స్టెరాయిడ్స్ కూడా లైక్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్‌కి దే హావ్ మైల్డ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ వాటర్. ఓకే. నెక్స్ట్ effect of corticosteroids on the cardiovascular system. On the cardiovascular system. So, they have direct action where glucocorticoids restrict capillary permeability, maintain tone of arterioles, as well as myocardial contractility. So, cardiovascular system హార్ట్ మీద బ్లడ్ వెసల్స్ మీద డైరెక్ట్ గా యాక్షన్ చూపిస్తాయి అనమాట. ఏం చేస్తున్నాయి? రెస్ట్రిక్ట్ ద క్యాపిలరీ పర్మియబిలిటీ. అంటే క్యాపిలరీ అంటే బ్లడ్ వెసల్. సో, ఆ బ్లడ్ వెసల్‌ని ఎటువంటి గ్యాప్స్ లేకుండా ఏం చేస్తాయి? టైట్ చేస్తాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గనక పర్మియబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. అలాగే మెయింటైనింగ్ ద టోన్ ఆఫ్ ఆర్టీరియోల్స్. సో, నథింగ్ బట్ బ్లడ్ వెసల్ ఆర్టీరియోల్స్ అంటే బ్లడ్ వెసల్స్ యొక్క మజిల్ కాంట్రాక్షన్ యొక్క టోన్‌ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అలాగే మయోకార్డియం హార్ట్ యొక్క కాంట్రాక్షన్ కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ skeletal muscle. Next is the skeletal muscle. Effect of corticosteroids on skeletal muscle. Optimum level of corticosteroids need for నార్మల్ మజిల్ యాక్టివిటీ. అంటే బాడీలో ఖచ్చితంగా కొంత గ్లూకోకార్టికాయిడ్ లెవెల్స్ ఉండటం వల్ల మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి ప్రాపర్‌గా జరుగుతాయి. హైపోకార్టిసిజం అంటే కార్టికోస్టెరాయిడ్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతే, కార్టికోస్టెరాయిడ్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతే డిమినిష్డ్ వర్క్ కెపాసిటీ అండ్ లీడ్స్ టు వీక్‌నెస్. అంటే కార్టికోస్టెరాల్ లెవెల్స్ తక్కువుంటే ఏమవుతుందండి? మజిల్స్ ప్రాపర్‌గా పనిచేయలేవు. మజిల్స్ వీక్ అయిపోతాయి. హైపర్ కార్టిసిజం. హైపర్ కార్టిసిజం అంటే కార్టికోస్టెరాయిడ్ లెవెల్స్ గనక మరీ ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్సెస్ మినరలోకార్టికాయిడ్ యాక్షన్ లీడ్స్ టు హైపోకెలీమియా. అంటే పొటాషియం లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. పొటాషియం లెవెల్స్ తగ్గిపోతే మజిల్ వీక్ అయిపోతుంది. అండ్ ఎక్సెస్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్ యాక్షన్ మజిల్ వేస్టింగ్ అండ్ మయోపతి దట్ లీడ్స్ టు వీక్‌నెస్. సో, ఎక్సెస్‌గా మినరలోకార్టికాయిడ్ ఆల్డోస్టెరాన్ ఉన్నా కూడా మజిల్ వీక్ అయిపోతుంది. ఎక్సెస్‌గా గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఉన్నా కూడా మజిల్ అనేది వీక్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో, రిగార్డింగ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, glucocorticoids also maintain level of sensory perception and normal level of excitability of the neurons. అంటే మీరు గమనిస్తే గనక మనం ప్రీవియస్ క్లాస్‌లో కూడా డిస్కస్ చేసిన ఎండోక్రైన్ ఫార్మకాలజీ డ్యూరింగ్ సెక్సువల్ ఇంటర్‌కోర్స్ అంటే సెక్సువల్ డ్రైవ్‌లో పాల్గొనేటప్పుడు కూడా ఈ హార్మోన్స్ అనేవి మన యొక్క సీఎన్ఎస్‌ని ఎక్సైట్ చేస్తా ఉంటాయి. ప్లెజరబుల్ ఎఫెక్ట్స్‌ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తా ఉంటాయి. అలాగే మన బ్రెయిన్ అనేది అంటే బ్రెయిన్ ఈస్ ఏ రిసీవర్. అంటే మన యొక్క సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నిటిని కూడా సెన్స్ చేసేసి రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో, మన యొక్క సెన్సరీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ప్రాపర్‌గా జరగాలన్నా కూడా, అలాగే మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్ ఎక్సైట్ అవ్వాలన్నా కూడా, సీఎన్ఎస్ సెల్స్ ఎక్సైట్ అవ్వాలన్నా కూడా గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ కావాలి. అంటే బ్రెయిన్‌ని ఉత్తేజపరుస్తాయి అని చెప్తున్నానన్నమాట సింపుల్‌గా. అలాగే ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద స్టమక్. సో, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఆన్ ద స్టమక్. సో, సెక్రేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ పెప్సిన్ ఇంక్రీజ్డ్ మే అగ్రివేట్ పెప్టిక్ అల్సర్. అంటే పెప్టిక్ అల్సర్‌ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, కాజ్ చేయొచ్చు. సో, స్టమక్‌లో కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్‌ని పెప్సిన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. ఒకవేళ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ యాక్షన్ బాగా ఎక్కువైందనుకోండి, దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అల్సర్. దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అల్సర్. సో, ఎక్సెస్ యూసేజ్ ఆఫ్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ కాజెస్ అల్సర్. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ అండ్ బ్లడ్ సెల్స్. సో, ఎన్హాన్స్ ద రేట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లింఫాయిడ్ సెల్స్. ఏమవుతుందండి? సో, ఎస్పెషల్లీ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్‌ని యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గాను, ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్‌గా యూజ్ చేస్తారండి. సో, ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్‌గా ఎలా పనిచేస్తుంది? సో, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్‌లో లింఫోసైట్స్ కూడా కీ రోల్ ప్లే కాబట్టి, ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్‌లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పనితీరు తగ్గించాలంటే లింఫోసైట్స్‌ని కూడా తగ్గించాలి. సో, హియర్ వుడ్ glucocorticoids are having anti-inflammatory effect, having nothing but suppress the excess immune system, autoimmune system.
enhance rate of destruction of lymphoid cells. T cells are more sensitive than the B cells. Glucocorticoids increase number of RBC platelets neutrophils in the circulation. So lymphoid cells ni lymphocytes especially T cells ni డిస్ట్రక్ట్ చేస్తాయి. అలాగే గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ బ్లడ్ లో ఆర్బీసీ లెవెల్స్ ని పెంచుతాయి. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్. ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ ఈజ్ సప్రెస్డ్. సో జనరల్ గా ఏం చెప్పానంటే anti-inflammatory glucocorticoids, nothing but corticosteroids are having anti-inflammatory activity. So because of anti-inflammatory activity, they suppress the inflammation, especially used in inflammatory disease like asthma and even autoimmune disease also. And most important overall mechanism appears to be limitation of recruitment of inflammatory cells at the local site and production of pro-inflammatory mediators like prostaglandins, leukotrienes, PIF, platelet activating factor through indirect inhibition of phospholipase 2. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదంటే సింపుల్ ఏం చెప్తానంటే కనుక గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ కి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్షన్ ఉంది. ఈ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్షన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ని పెంచే మీడియేటర్స్ ని తగ్గించాలి. సో లైక్ ప్రోస్టాగ్లాండ్స్ గానీ, ల్యూకోట్రైన్స్ గానీ, ప్లేట్లెట్ యాక్టివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ గానీ, లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్. ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఫాస్ఫోలైపేస్ A2 అనే ఎంజైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి. సో ఫాస్ఫోలైపేస్ A2 అనే ఎంజైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తే గనక ఎటువంటి ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది. గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్షన్. And even glucocorticoids are useful in the many clinical conditions. So here acute adrenal insufficiency. ఎందుకని అడ్నల్ కార్టెక్స్ నుంచే ఈ స్టెరాయిడ్స్ అన్ని కూడా మనకు ప్రొడక్షన్ అవటం జరుగుతుందన్నమాట. సో సింథసిస్ అవటం వేరు, ప్రొడక్షన్ జరగటం వేరు. సో ఈ అక్యూట్ అడ్నల్ ఇన్సఫిషియన్సీ అంటే ఎడ్నల్ కార్టెక్స్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు. సో మనకి ఎడ్నల్ గ్లాండ్ లో ఎడ్నల్ కార్టెక్స్ ఉంటుంది, ఎడ్నల్ మెడ్యులా ఉంటుంది. ఎడ్నల్ కార్టెక్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ and adrenal medulla responsible for production of release of adrenaline. So hydrocortisone or dexamethasone is drug of choice. Dexamethasone is a drug of choice for the treatment of acute adrenal insufficiency. Next, chronic adrenal insufficiency, that is Addison's disease. So Addison's disease where there is a decreased steroids levels, there is a decreased corticosteroid levels. In that hydrocortisone, fludrocortisone are used. అంటే ఇక్కడ క్రానిక్ అడ్నల్ ఇన్సఫిషియన్సీ లో కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ప్రొడక్షన్ పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? డైరెక్ట్ గా స్టెరాయిడ్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటాం. అండ్ అలాగే కంజినెటల్ అడ్రినల్ హైపర్ప్లాసియా. అంటే there is a ఎడినోజెనైటల్ సిండ్రోమ్. అంటే హైపర్ప్లాసియా, ఎడ్నల్ గ్లాండ్ యొక్క వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. ఎడ్నల్ గ్లాండ్ అనేది ట్యూమర్ గా మారొచ్చు. అలాగే సివియర్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ లోను ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ లో యూజ్ చేస్తారు. సో గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ కి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్ యాక్షన్ ఉండటం వల్ల అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి, ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ బ్రాంకియల్ ఆస్తమాలో యూజ్ చేస్తారు. సో ఆస్తమా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లమేటరీ, అంటే క్రానిక్ ఆస్తమా ఈజ్ ఆల్సో. సో క్రానిక్ ఆస్తమా బ్రాంకియల్ ఆస్తమాలో యూజ్ చేస్తారు. ఫ్యాన్ ఆపి కొంచెం. సో బ్రాంకియల్ ఆస్తమాలో యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కనుక ఆస్తమా ఈజ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్. ఆస్తమా మే లీడ్ టు క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆల్సో. అండ్ అలాగే సో జనరల్ గా ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఐ డిసీజ్ లో యూజ్ చేస్తుంటారు, స్కిన్ డిసీజ్ లో యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇంటెస్టైనల్ డిసీజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిసీజ్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఈస్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిసీజ్.
Inflammatory bowel disease. That inflammatory bowel disease is also autoimmune disease. In that condition also, the drugs will be useful. The glucocorticoids will be useful. Next, further continuation. Cerebral edema are inflammatory conditions. So cerebral edema lo vaadtaru, inflammation తగ్గించడానికి వాడతారు. అలాగే malignancies, a type of cancer, especially related to the lymphatic system. Okay, and also used in the అంటే lymphatic system related cancers లో యూజ్ చేస్తారు. అలాగే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. And especially these glucocorticoids are having immunosuppressant action, so helps in the treatment of organ transplantation reactions. Organ transplantation reaction. And glucocorticoids are also for treatment of thyroid storm as well as a septic shock. Thyroid storm as well as a septic shock. So these are the different clinical applications of the glucocorticoids. Different clinical applications of the glucocorticoids. Next, adverse effects. So there are number of adverse effects are there. So the adverse effects also I mentioned on the trick using glucocorticoid. Trick using glucocorticoid. Just a second. Okay. And further continuation. Glucocorticoids causes glaucoma, that is rising intraocular pressure in the eye, and may causes limb muscle atrophy and causes ulcers. So ఏదైతే ఆల్రెడీ మనం ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్స్ లో మాట్లాడుకున్నామో స్టెరాయిడ్స్ యొక్క యాక్షన్స్ లో, ఆ యాక్షన్స్ ఎక్కువైతే కనుక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తాయి. అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ కెటరాక్ట్ ఇన్ ద ఐ అండ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్టియోపోరోసిస్. చెప్పుకున్నాం కదా, కాల్షియం ఎలిమినేషన్ ఎక్కువ పెంచడం వల్ల బాడీలో కాల్షియం తగ్గడం వల్ల ఆస్టియోపోరోసిస్ వస్తుంది. కషింగ్స్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది. నతిమట ఇంక్రీజ్డ్ స్టెరాయిడ్ లెవెల్స్, ఆస్టియోనెక్రోసిస్, సో బోన్ సెల్స్ చనిపోతాయి, తగ్గిపోతాయి. రిటార్డేషన్ ఆఫ్ గ్రోత్, స్టెరాయిడ్స్ ఎక్కువ వాడటం వల్ల గ్రోత్ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మన బాడీ గ్రోత్ కావచ్చు, బ్రెయిన్ గ్రోత్ కావచ్చు. థిన్నింగ్ ఆఫ్ స్కిన్, స్కిన్ అనేది థిన్గా మారిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. ఎందుకని? గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఆర్ సప్రెసింగ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఒకవేళ ఇవి ఎక్కువగా యాక్ట్ చేసి ఇమ్యూన్ సిస్టాన్ని మరీ పూర్తిగా సప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది సప్రెస్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా కానీ మన బాడీని తొందరగా అటాక్ చేస్తాయి. అండ్ చేంజెస్ ఇన్ మూడ్ ఆర్ సైకోసిస్. సో గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక మన యొక్క మూడ్ కానీ మన యొక్క మూడ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైకోసిస్ ఆల్సో. దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైకోసిస్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో ఇంపేర్డ్ హీలింగ్. అంటే ఇంపేర్డ్ హీలింగ్ అంటే ఏదైనా తొందరగా గాయమైనా కూడా ఏమవుతుందంటే కనుక తొందరగా మానదు. సో గాయమైనా కూడా ఏమవుతుందంటే కనుక తొందరగా ఇది మానదు. ఎందుకని? ఆల్రెడీ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్‌కి ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్ యాక్షన్ ఉంది. సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్‌ని ఎప్పుడు సప్రెస్ చేయాలి జనరల్‌గా? ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్‌లో సప్రెస్ చేయాలి. కానీ అవి ఎక్కువగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్‌ని సప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా, ఏదైనా గాయమైనా కానీ తొందరగా తగ్గదు. అండ్ ఆల్సో గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ జనరల్లీ ప్రొడ్యూసెస్ డయాబెటిస్ మెలిటస్. ఎందుకని? గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేవి బ్లడ్‌లో షుగర్ లెవెల్స్‌ని పెంచుతున్నాయి. బ్లడ్‌లో షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగితే ఏమవుతుందండి? డయాబెటిస్ మెలిటస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. డయాబెటిస్ మెలిటస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో సప్రెషన్ ఆఫ్ హైపోథలామో పిట్యూటరీ అడ్రినల్ యాక్సెస్. సో దిస్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ ద డోస్ అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ థెరపీ. డోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ థెరపీ. ఏం చేస్తుందండి? హైపోథలామిక్ పిట్యూటరీ అడ్రినలిన్ అడ్రినల్ యాక్సెస్‌ని సప్రెస్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గనక హైపోథలామో పిట్యూటరీ అడ్రినల్ యాక్సెస్ సప్రెస్ అయిపోతే అక్కడి నుంచి మనకు నంబర్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వాలి. ఆ హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వవు. ఆ హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వవు. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ రిగార్డింగ్ ద side effects of the glucocorticoids. And next side effect of mineralocorticoid, that is aldosterone.
the function of aldosterone is retention of sodium and water. సో ఏం చేస్తుందంటే సోడియం అండ్ వాటర్ రిటెన్షన్ కాజ్ చేస్తుంది. ఎక్కువగా సోడియం అండ్ వాటర్ రిటెన్షన్ జరిగితే ఏమవుతుందండి? ఎడిమా, బాడీలో ఫ్లూయిడ్స్ అక్యుములేట్ అవుతాయి. అండ్ హైపోకెలోమిక్ ఆల్కలోసిస్. సో బ్లడ్‌లో పొటాషియం లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. అండ్ బ్లడ్ పీహెచ్ బేసిక్ సైడ్‌కి వెళ్తుంది. అండ్ ఆల్సో ప్రోగ్రెస్ రైజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఎందుకని? మినరలోకార్టికాయిడ్ నథింగ్ బట్ ఆల్డోస్టెరాన్ ఏం చేస్తుందంటే గనక, ఆల్డోస్టెరాన్ అనేది సోడియం అండ్ వాటర్ రిటెన్షన్‌ని కాజ్ చేస్తుంది. ఎక్కువగా సోడియం అండ్ వాటర్ రిటెన్షన్ జరిగితే ఏమవుతుందండి? ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. నథింగ్ బట్ ప్లాస్మా వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. ఆ పెరిగిన ప్లాస్మా వాల్యూమ్ ఎక్కడ వెళ్తుంది మళ్ళీ? బ్లడ్‌లో వెళ్తుంది. బ్లడ్ వెసెల్స్ ద్వారా. సో బ్లడ్ వెసెల్స్ మీద ప్రెషర్ పెరిగితే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. అండ్ these are now rare due to availability of highly selective glucocorticoids. So nowadays ఈ డ్రగ్స్ కాకుండా నంబర్ ఆఫ్ న్యూ డ్రగ్స్ వచ్చినాయన్నమాట. అండ్ గ్రాడ్యువల్ రైజ్ ఇన్ బీపీ అక్కర్స్ డ్యూ టు ఎక్సెస్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్ యాక్షన్ యాజ్ వెల్. అంటే మినరలోకార్టికాయిడ్‌తో పాటు గ్లూకోకార్టికాయిడ్ యాక్షన్ ఎక్సెస్ జరిగినా కూడా ఏమవుతుందంటే గనక బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతుంది. బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతుంది. సో సింపుల్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అంటే ఏంటి? సో గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ యొక్క యాక్షన్స్ ఏంటి? గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ క్లినికల్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి? అలాగే గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? సో గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ యొక్క యాక్షన్స్ మీకు క్లియర్‌గా అర్థమైనాయనుకోండి, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా క్లియర్‌గా అర్థమవుతాయి. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏం చెప్పుకున్నామండి చివరగా గ్లూకోకార్టికాయిడ్ యాక్షన్స్ పరంగా దే హావింగ్ యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ యాస్ వెల్ యాస్ ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్ యాక్షన్. సో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ అంటే ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ని రాకుండా చూసుకుంటాయి. సో ఎక్కువగా జరిగితే ఏమవుతుంది? ఇన్ ఓకే. సో, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ యాక్షన్ ఎక్కువగా చూపిస్తే ఏమవుతుందంటే గనక, దానివల్ల ఇన్‌ఫ్లమేటరీ మీటర్స్ తగ్గిపోయి, ఫర్దర్‌గా బాడీలో ఎటువంటి ఇన్‌ఫ్లమేటరీ రియాక్షన్ జరగకపోవచ్చు. అలాగే ఎక్కువగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్‌ని సప్రెస్ చేస్తే, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మరీ డౌన్ అయిపోయి, ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా, ఇన్‌ఫ్లమేషన్ వచ్చినా కూడా తొందరగా తగ్గకపోవచ్చు. అలాగే స్టమక్ మీద ఎక్కువగా యాక్షన్ చూపిస్తే అల్సర్స్ ఒస్తాయి. అలాగే సీఎన్ఎస్ మీద ఎక్కువగా యాక్షన్ చూపించినా కూడా సైకోసిస్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే స్కెలెటల్ మజిల్ మీద ఎక్కువగా యాక్షన్ చూపించినా గాని ఏమవుతుందంటే గనక మజిల్స్ అనేవి వీక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఒకవేళ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ మీద ఎక్కువగా యాక్షన్ చూపించినా కూడా ఏమవుతుందంటే గనక బీపీ అనేది పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ఛాన్స్. సో, ఎక్కువగా వాటర్ కూడా రిటెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే గనక దానివల్ల కూడా ఎడిమా ఫార్మ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లైక్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, హెపాటిక్ ఎడిమా, పల్మనరీ ఎడిమా, సెరెబ్రల్ ఎడిమా. అండ్ సో, కాల్షియం మెటబాలిజం చూసుకుంటే ఏమవుతుందండి? ఇంటెస్టైన్ దగ్గర కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్‌ని తగ్గించి, కిడ్నీ ద్వారా కాల్షియంని బయటికి పంపిస్తున్నాయి. తద్వారా ఏమవుతుందంటే గనక ఆస్టియోపోరోసిస్‌ని కాజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. సో, ఫ్యాట్స్ మీద చూసుకుంటే గనక బ్లడ్‌లో ఫ్యాటీ యాసిడ్ లెవెల్స్‌ని పెంచి, బఫెలో హంప్, మూన్ ఫేస్‌ని కాజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే ప్రోటీన్ మెటబాలిజం చూసుకుంటే గనక ప్రోటీన్ డిగ్రేడేషన్ చేసి, నైట్రోజన్‌ని నెగెటివ్‌గా బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ పరంగా చూసుకుంటే గనక, బ్లడ్‌లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్‌ని పెంచి, డయాబెటిస్ కూడా కాజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో, జనరల్‌గా ఇవి ఫిజియోలాజికల్ యాక్షన్స్. ఓవర్‌గా వీటి యొక్క యాక్షన్ జరిగితే ఏమవుతుందంటే గనక, దట్ మే లీడ్స్ టు ద డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్. దట్ మే లీడ్స్ టు ద
different effects, like what were discussed in the simply here. So this is simply regarding the what is glucocorticoid and what are the actions of glucocorticoids, what are the clinical applications of glucocorticoid, and what are the side effects of glucocorticoids. So like this information under videos regarding pharmacology, so subscribe to our channel, that is Pharma Syndrome YouTube channel. Thank you.